BBA semester 3 business statistics. Last time we complete the definition of types of event and the table of interpretation, symbol and interpretation. So today we discuss about mathematical and classical definition of probability. So what is probability? संभावना એટલે શું? Mathematical and statistical definition. Probability એની બે ડેફિનેશન છે. मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन एंड सेकंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन. मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन. थोड़ी थियरी आपेली है जो આપણે આ પૂછાય છે ક્વેશ્ચન ક્યારેક કે એક્સપ્લેન મેથેમેટિકલ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી. ઇફ n is the number of equally likely mutually exclusive and executive outcomes of a random experiment out of which m outcomes are favorable to occurrence of a event A, then probability that occurs denoted by P of A is given by P of A is equal to number of outcomes of favorable to A upon number of executive outcomes. के suppose S is the sample space and A is subset of S where A is event. A is event. Now what is P of A? The symbol P of A means probability of event A. P of A એટલે ઘટના A ની સંભાવના. P of A means probability of A. Probability of A is equal to formula number of outcomes which favorable to A. Number of outcomes which favorable to A upon number of executive outcomes or number of total outcomes. Number of total outcomes of S. So finally, if number of outcomes in favorable to event A is M, suppose ધારો કે ઘટના A ની અંદર ફેવરેબલ કેસ કેટલા છે તો કે M જેટલા, and total number of outcomes is N, then therefore P of A is equal to M upon N. P of A is equal to M upon N, where M is N of A, number of element in A, upon N. N means N of S, number of S. Suppose S is the sample space of cubic dice thrown and S is 1 2 3 4 5 6. Suppose event A is number is less than or equal to 2, કે 2 અથવા 2 થી નાની સંખ્યા જે હોય એને આપણે ઇવેન્ટ A કહીએ તો so A is equal to 1 and 2. Now P of A, probability of event A is N of A
upon n of s. It means that what is n of a? Number of a. a ના એલિમેન્ટની સંખ્યા કેટલી છે? 2. 1 અને 2 એટલે 2 upon n of s. s ના એલિમેન્ટની સંખ્યા 1 2 3 4 5 6, so 2 upon 6. Therefore 2 upon 6 means 1/3. So p of a is equal to 1/3. It means that the event A, probability of event A is 1/3. So the formula of probability of A is m upon n or n of A upon n of s, where p of A is probability of A, m or n of A. M is equal to n of A, the number of sample point favorable to the happening of an event A, and second n of s, total number of sample point of sample space or executive cases. કે n of a શું છે? તો કે s ના સભ્યોની સંખ્યા, total number of s. Now obviously 0 less than or equal to m upon n, m upon n less than or equal to 1. Why? m upon n is greater than or equal to 0, because અહીંયા m ઓછામાં ઓછો કેટલો આવે? ઓછામાં ઓછો 0 આવી શકે. જો ઘટના a ની અંદર એક પણ પરિણામ ન હોય તો આ 0 થાય. ઘટના એની અંદર એક પણ પરિણામ ન હોય તો આ 0 થાય. એટલે 0 ના છેદમાં કાંઈ પડે એટલે 0. એટલે આ ઓછામાં ઓછો આન્સર 0 આવી શકે. વધુમાં વધુ કેટલો આવી શકે? તો વધુમાં વધુ 1. શું કામ? a ની સંખ્યા જે છે n બરાબર s લઈ લેજો. કે સપોઝ અહીંયા a ઇવેન્ટ છે, આ a ઇવેન્ટ આ પ્રમાણે લઈ લઈએ કે 1 2 3 4 5 6. આનો મિનિંગ એવો થયો કે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. s ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ઇવેન્ટ એ છે સેમ્પલ સ્પેસ આખો લઈ લઈએ તો અહીંયા n ઓફ a ઓપન n ઓફ s એટલે 6/6 અને 6/6 એટલે થાય 1. ઇટ મીન્સ ધેટ 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m ઓપન n લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1, કે m ઓપન n ની મિનિમમ કિંમત 0 થાય અને મેક્સિમમ કિંમત 1 થાય. 0 થી ક્યારેય નીચે ન આવે અને 0 થી કિંમત નાની ન થાય અને 1 થી ક્યારેય મોટી ન થાય. સો ધેરફોર but what is m upon n? m upon n is p of a. Therefore 0 less than or equal to p of a less than or equal to 1. This is very important result of probability. Any event a and its probability is greater than or equal to 0 or and less than or equal to 1, કે કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના 0 અને 1 ની વચ્ચે અથવા 0 અને 1 પણ હોઈ શકે. આના સિવાય કોઈ ક્યારેય કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના છે 1 કરતાં વધારે ન હોય અથવા તો ક્યારેય 0 કરતાં ઓછી હોય નહીં. સો 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ p of a લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. Thus the probability of event A is always 0 to 1. If m is equal to 0, then p of A is equal to 0. The event is impossible and impossible event માટે સંભાવના 0 થાય. If m is equal to 0, if m is equal to 0, then p of a is equal to m by n. It means m is equal to 0. So 0 upon n is equal to 0. Then this event is impossible event. Impossible event. And second, if m is equal to n, if m is equal to n, then p of a is equal to n upon n. So n upon n is equal to 1. So p of a is equal to 1. Then this event is sure event. ચોક્કસ ઘટના, sure event.
પ્રોબેબિલિટી 0 હોય તો એને ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ કહેવાય અને પ્રોબેબિલિટી 1 હોય તો એને શ્યોર ઇવેન્ટ અથવા તો સર્ટેન ઇવેન્ટ કહેવાય. Moreover, if m cases are favorable to happening event A, then n minus m case is not favorable to the happening event A. If we denote the probability of non-happening event A by A bar and P of A bar is here is event A n favorable case, total n favorable case કે ઘટના એની અંદર સભ્યોની સંખ્યા કેટલી છે તો કે n જેટલા ફેવરેબલ કેસ છે. ટોટલ નંબર ઓફ એસની અંદર ટોટલ કેટલા કેસ છે તો કે m કેસ છે. સોરી, આપણે એની અંદર ઇવેન્ટ એ માટે m જેટલા ફેવરેબલ કેસ છે. અહીંયા જે આપણે વાત કરી છે ને ઇવેન્ટ એ માટે m જેટલા ફેવરેબલ કેસ છે અને ટોટલ નંબર ઓફ કેસ કેટલા છે n. નાવ એ ડેશ ઓર એને ફેવરેબલ ન હોય એવા કેસ કેટલા થયા? એસ માટે સેમ્પલ સ્પેસ એસ માટે ટોટલ n જેટલા કેસ છે ફેવરેબલ અને m માટે ઘટના એ માટે m જેટલા ફેવરેબલ કેસ છે. એનો મિનિંગ એવો થયો કે એ ડેશ માટે n માઇનસ m જેટલા ફેવરેબલ કેસ હોય, n માઇનસ m ફેવરેબલ કેસ. જો એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ. સપોઝ કોઈ સેમ્પલ સ્પેસ છે, આ સેમ્પલ સ્પેસની અંદર n ઓફ s સેમ્પલ સ્પેસ જેને આપણે n ઓફ s એટલે આપણે m કહીએ છીએ. ટોટલ નંબર ઓફ કેસ સપોઝ 10 છે. કેટલા છે? 10. હવે એમાંથી n ઓફ a ઇટ મીન્સ ધેટ જેને આપણે m કહીએ છીએ, અહીંયા n ઓફ a એટલે જેને m કહે છે. સો m એટલે એ ઘટના એ માટે જે ફેવરેબલ કેસ છે સપોઝ 3 છે. કેટલા છે? 3. ટોટલ 10 છે. એ ઘટના માટે 3 ફેવરેબલ કેસ છે. તો એને ન ફેવરેબલ હોય એવા કેટલા કેસ થાય તો કે એને ન ફેવરેબલ હોય એવા કેસ થાય 10 માઇનસ 3 અને 10 માઇનસ 3 એટલે 7. તો આ 7 છે જે છે એ ઘટના એ માટે ફેવરેબલ કેસ નથી. અથવા તો એવું કહેવાય કે એ ડેશ માટે ફેવરેબલ કેસ છે. એ ડેશ એટલે શું? એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ, એની વિરોધી ઘટના, એની પૂરક ઘટના. સો અહીંયા આ જ પરિસ્થિતિ છે કે જેમ આપણે 10ની વાત કરી હતી એમાં 10ની જગ્યાએ n છે. એ માટે અહીંયા m એટલે 3 છે. તો એ ડેશ માટે ફેવરેબલ કેસ કેટલા થાય તો કે 10 માઇનસ 3 એટલે 7. એટલે અહીંયા n માઇનસ m. આ જનરલી વાત છે અને આ એક્ઝામ્પલ છે. સો નાવ P of A dash is equal to n of A dash upon n of S. What is n of A dash? Number of case in A dash. કે A dash ની અંદર number of case કેટલા છે તો કે n minus m upon what is n of S? n of S is n. Therefore P of A dash is equal to આ ડિનોમિનેટર છેદમાં n છે, બંનેને અલગ અલગ છેદ આપી દે તો n upon n minus m upon n. What is n upon n? n upon n is 1 minus m upon n. So finally P of A dash is equal to 1 minus what is m upon n? m upon n is P of A. So P of A dash is equal to 1 minus P of A. આ રિઝલ્ટ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. P of A dash is equal to 1 minus P of A. ઓર જે P of A છે એને આ બાજુ લઈ આવે તો આ માઇનસ છે શું થાય પ્લસ. તો P of A plus P of A dash is equal to 1. So P of A plus P of A dash or P of A bar અમુક
બુકની અંદર અહીંયા આ પ્રમાણે સિમ્બોલ લખેલો છે કે પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર, પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બંને એક જ વાત છે, એ ડેશ લખીએ કે એ બાર લખીએ. નાવ લિમિટેશન ઓફ મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી. આ જે મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન આપી એની અમુક લિમિટેશન છે. ક્લાસિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ નોટ વેરી સેટિસ્ફેક્ટરી બીકોઝ ધ ફોલોઈંગ સિચ્યુએશન, અલગ અલગ સિચ્યુએશન આપેલી છે એમાં ઇટ ફેલ્સ when the number of possible outcomes of random experiment is infinite. કે આ મેથડ ક્યારે ફેલ જાય? જ્યારે રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ જે છે આપણો યાદચ્છિક પ્રયોગ એના પરિણામ જે છે એ કેવા હોય? ઇન્ફાઇનાઇટ, ખૂબ વધારે પરિણામ હોય જ્યારે. કારણ કે અહીંયા તો લિમિટેશન આપણે લીધી છે કે આના પરિણામ છે એ કેટલા છે, તો કે એમ જેટલા. પણ જો એ રિઝલ્ટ જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ હોય ત્યારે આ ફેલ જાય. સેકન્ડ, ઇફ ધ એલિમેન્ટરી outcomes are not equally likely, the probability of the event cannot obtain by this definition. કે જ્યારે એલિમેન્ટરી આઉટકમ્સ જે છે એ ઇક્વલી લાઇકલી ન હોય, જેની ટૂંકમાં સમસંભાવી ન હોય, સરખી સંભાવનાવાળા પરિણામ ન હોય, ત્યારે આ મેથડ વાપરી શકાય નહીં. જો અલગ અલગ સંભાવના હોય તો આ મેથડ જે છે ફેલ જાય. થર્ડ, ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ પ્રેક્ટિકલી ટુ ઇન્યુમરેટ all possible outcomes certain experiment and in such case method is fail. કે આ જે છે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી, એટલે આ પરિસ્થિતિની અંદર પણ આ મેથડ ફેલ જાય છે. લાસ્ટ એન્ડ ફોર્થ લિમિટેશન, ધીસ ડેફિનેશન ડિપેન્ડ ઓન ઇક્વલી લાઇકલી કેસ વિચ મીન્સ કેસ વિથ ઇક્વલ પ્રોબેબિલિટી. કે આ ઇક્વલી લાઇકલી કેસ લેવાના છે એનો મિનિંગ એવો છે કે વિથ equal probability, same probability. Also this definition depend on mutually exclusive and executive outcomes. કે આના માટે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ અને એક્ઝિક્યુટિવ આઉટકમ્સ જે છે હોવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, if a person jump from the top of sea hotel, then probability of his survival will not one up. Survival and death are not equally likely. કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ હોટલના ટોપ ઉપરથી જમ્પ કરે તો એની સર્વાઈવલ અને ડેથની પ્રોબેબિલિટી 1/2, પણ અહીંયા ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ જે છે હોય નહીં. એટલે આ પરિસ્થિતિની અંદર, આવી પરિસ્થિતિની અંદર કે જેમાં ઇક્વલી લાઇકલી ઇવેન્ટ ન હોય એની અંદર આ જે મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન છે વાપરી શકાય નહીં. નાવ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી. વોટ ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી? કે સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેફિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી if an experiment in repeated n times under essentially the identical condition and if outcomes of trial event A occurs m times, then the probability of A, P of A is same time repeat કરવામાં આવે તો P of A is equal to statistical definition limit n tends to infinity m upon n. Limit n tends to infinity m upon n. It may be so the condition of outcomes trial of A is m times, then the probability of A, P of A is limit n tends to infinity. આને બોલે limit n tends to infinity m upon n provided the limit exists. Meaning of n tends to infinity is n is very large. આનો meaning છે n ખૂબ જ મોટો છે, very large. Here the probability of event is obtained by actual experiment and so a term of empirical function
ધીસ ડેફિનેશન સફર્સ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ શોર્ટ કમિંગ. આ ડેફિનેશન ઉપરથી અલગ અલગ 4 મુદ્દા છે. ફર્સ્ટ, ધ રિલેટિવ ફ્રીક્વન્સી m/n મે નોટ અટેન યુનિક વેલ્યુ, કે આ જે m/n જે છે એની યુનિક વેલ્યુ અટેન થાય નહીં. સેકન્ડ, ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ ટુ રિપીટ એન એક્સપેરિમેન્ટલી લાર્જ નંબર ઓફ ટાઈમ, કે કોઈ જે છે એ લાર્જ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ જે એક્સપેરિમેન્ટ જે છે એને રિપીટ કરવો એ પોસિબલ નથી, નોટ પોસિબલ. થર્ડ, ધીસ ડેફિનેશન ડઝ નોટ લીડ ટુ એની મેથેમેટિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓર ઓફ પ્રોબેબિલિટી, કે આ જે છે મેથેમેટિકલ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ આપતી નથી. એન્ડ લાસ્ટ એન્ડ ફોર્થ કન્ડિશન, ધ કન્ડિશન ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ મે નોટ રિમેન આઇડેન્ટિકલ, કે અહીંયા કન્ડિશન જે છે એ આઇડેન્ટિકલ રહે નહીં. એટલે આ જે છે એ 3 વાત આપણે કરી, મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન એન્ડ ક્લાસિકલ ડેફિનેશન અને એની લિમિટેશન, અને સેકન્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેફિનેશન. નાવ 3 એક્ઝામ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્રણ શરતો જે છે મહત્વની છે. ફર્સ્ટ, ફોર એની ઇવેન્ટ, ફોર any event A in a sample space S, in a sample space S, we have P of A ઝીરો ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ, અથવા તો આને આ પ્રમાણે પણ લખી શકાય કે પી ઓફ એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. બંને સેમ વાત છે કે 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ, અથવા તો પી ઓફ એ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. ફર્સ્ટ એક્ઝામ જે છે કે કોઈ પણ ઘટના એ સેમ્પલ સ્પેસની એની એસની કોઈ પણ ઘટના એ માટે પી ઓફ એ હંમેશા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય. સેકન્ડ, P of S is equal to 1. Probability of a total sample space, અહીંયા S એટલે સેમ્પલ સ્પેસ લઈ લેવામાં આવે તો એની પ્રોબેબિલિટી જે છે 1 થાય. એન્ડ થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ, A1 A2 up to AN mutually exclusive event for a sample space S, then A1 A2 AN, A1 A2 A3 up to AN is mutually exclusive event. Then P of A1 union A2 union up to AN is equal to P of A1 plus P of A2 plus up to plus P of AN. So these 3 exams are very important. સપોઝ અહીંયા બે જ ઘટના હોય તો આ રીતે લખી શકાય કે મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ ઇવેન્ટ માટે P of A1 union A2 is equal to P of A1 plus P of A2. 3 event, so P of A1 union A2 union A3 is equal to P of A1 plus P of A2 plus P of A3. So the mathematical and classical definition are completed to probability. Now concept of permutation and combination. અહીંયા એક પેજ નંબર 162 ઉપર કોન્સેપ્ટ આપેલો છે પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન માટે. પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન જે છે એનો અભ્યાસ જે છે ફર્સ્ટ યરની અંદર આવી ગયો છે. NCR NPR જે ક્રમચય અને સંચય જેને કહેવાય, ક્રમમાં ગોઠવણી અને રેન્ડમલી ગોઠવણી જે છે એની વાત આપણે કરી ગયા છે. એના અમુક ટોપિક જે છે અહીંયા આપેલા છે, ડાયરેક્ટ ન પૂછી શકાય પણ આનો યુઝ જે છે એક્ઝામ્પલની અંદર આવશે એટલા માટે શરૂઆતની અંદર સમજાવેલા છે. તો આપણે NPRની વાત કરી દઈએ કે
permutation and combination. પરમ્યુટેશન માટે ફર્સ્ટ છે ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્ટિંગ, FPC, fundamental principle of counting. If first operation can be performed in one of m way and second operation can be performed in one of the n way, then both perform together in m into n. So first operation એક ક્રિયા જે છે એ m રીતથી થાય એન્ડ સેકન્ડ ઓપરેશન બીજી જે ક્રિયા છે n રીતથી થાય, તો બંને રીત ટુગેધર એટલે એક સાથે થવાના કુલ પ્રકાર m into n. આને કહેવાય ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ કાઉન્ટિંગ, ગણતરી માટેનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત, ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ ઓફ કાઉન્ટિંગ. સેકન્ડ, ફેક્ટોરિયલ. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. કે આ રીતે હોય કે 4 નો ફેક્ટોરિયલ શું થાય? સો 4 ફેક્ટોરિયલ is equal to 4 into 3 into 2 into 1 1 સુધી લેવાનો. ત્યાં જેનો ફેક્ટોરિયલ છે ત્યાંથી શરૂ કરીને ક્યાં સુધી ગુણાકાર? 1 સુધી. તો આ જે 4 નો ફેક્ટોરિયલ છે કેટલો થાય? 4 into 3 12, 12 into 2 24 ને 24 into 1 means 24. Third, permutations. In many situations we are interested in the order of outcomes. Permutation is an arrangement of given number of objects in defined order. The total number of permutation n distinct object is n factorial. The total number of permutation of r object out of n objects, it is denoted by npr, and npr is equal to કે n માંથી n ની ગોઠવણી હોય તો n ફેક્ટોરિયલ થાય, બટ n માંથી r ની ગોઠવણી હોય તો npr is equal to n ફેક્ટોરિયલ upon n minus r ફેક્ટોરિયલ. આના દાખલા જે છે આપણે ફર્સ્ટ સેમની અંદર ફર્સ્ટ યરની અંદર ગણ્યા હોય કે npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. So suppose આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે 4p2 ફાઇન્ડ કરવું હોય, 4p2, so 4p2 is equal to 4 factorial upon 4 minus 2 factorial. So 4 factorial upon 4 minus 2 is 2 factorial. 4 factorial is 24 upon 2 factorial is 2. 24 by 2 is 12. 24 by 2 is 12. Permutation of n object taking r time when object may be repeated any number, then total number of permutation is n raised to r. કે અહીંયા જો પરમ્યુટેશન માટે રિપીટ થતા હોય તો n ઓબ્જેક્ટ જે છે રિપીટ થાય તો n raised to r, n જે છે r ટાઈમ્સ રિપીટ થાય તો n ની r ઘાત જેટલા ટોટલ પરમ્યુટેશન જે છે મળે. પરમ્યુટેશન વિથ રિસ્ટ્રિક્શન. If out of n object n1 likely one kind, n2 likely second kind, up to nk to another kind, then the number of permutation is n factorial. Number of permutation is equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial up to nk factorial. કે n ફેક્ટોરિયલના છેદમાં n1 નો ફેક્ટોરિયલ, n2 નો ફેક્ટોરિયલ અપ ટુ nk ફેક્ટોરિયલ. કે પરમ્યુટેશન જે છે એમાં કોઈ રિપીટ થતા હોય, દાખલા તરીકે આપણે એવું કહીએ કે ABCD, આની ગોઠવણી કેટલા પ્રકારે થાય? તો આની ગોઠવણી છે કુલ કેટલા અહીંયા કેટલા આલ્ફાબેટ છે? તો કે 4. તો આની ગોઠવણી જે છે 4 ફેક્ટોરિયલ. 4 ફેક્ટોરિયલ એટલે 4 into 3 into 2 into 1, સો 24. આની 24 રીતથી ગોઠવણી થઈ શકે. પણ સપોઝ અહીંયા આ પ્રમાણે સ્પેલિંગ આપ્યું હોય
પુઅર, PWOR. તો અહીંયા તો કોઈ સેમ નહોતા પણ અહીંયા બે સેમ છે. તો આની ગોઠવણીના પ્રકાર કેટલા થાય? તો કે n ફેક્ટોરિયલ એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ. એમાંથી કેટલા સમાન છે? તો કે O જે છે એ 2 વખત છે, તો અપન 2 ફેક્ટોરિયલ. સો ફાઇનલી 4 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ 24 અપન 2. 24 અપન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12. આ જ પ્રમાણે જો બીજો કોઈ સપોઝ અહીંયા r જે છે r પણ 2 વખત હોય તો હજી અહીંયા આ છેદમાં જે 2 ફેક્ટોરિયલ હતા ને ઉપર તો ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 1 2 3 4 5 એટલે 5 ફેક્ટોરિયલ આવે અપન O 2 વખત છે એટલે 2 ફેક્ટોરિયલ ગુણ્યા r પણ 2 વખત છે એટલે 2 ફેક્ટોરિયલ. તો 5નો ફેક્ટોરિયલ કેટલો થાય? તો 5નો ફેક્ટોરિયલ 24 ગુણ્યા 5 એટલે 120. 120 ના છેદમાં 2નો ફેક્ટોરિયલ ને 2નો ફેક્ટોરિયલ. 2નો ફેક્ટોરિયલ એટલે 2, ફરીથી 2નો ફેક્ટોરિયલ એટલે 2 એટલે 120 ભાગ્યા 4 અને 120 ભાગ્યા 4 એટલે કેટલા થાય? તો કે 30. તો આનો આન્સર મળે 30. એવી જ રીતે અહીંયા સપોઝ એક જે છે એ n1 ટાઈમ્સ સેમ કેરેક્ટર હોય, n2 ટાઈમ્સ સેમ કેરેક્ટર હોય, અપ ટુ nk ટાઈમ્સ સેમ કેરેક્ટર હોય તો એનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? તો કે ઉપર n ફેક્ટોરિયલ છેદમાં n1નો ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ n2નો ફેક્ટોરિયલ અપ ટુ nkનો ફેક્ટોરિયલ જેટલા સેમ છે એટલાનો. તો આ જે વાત છે એ કોન્સેપ્ટ ઓફ પરમ્યુટેશન આ જૂની વાત છે. આ ક્યાંય ડાયરેક્ટલી નહીં પૂછાય કે પરમ્યુટેશનની ડેફિનેશન લખો એવું ન પૂછાય, ફેક્ટોરિયલની ડેફિનેશન લખો એવું ન પૂછાય, પણ એક્ઝામ્પલની અંદર પ્રોબેબિલિટીમાં આનો યુઝ જે છે આવશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કોમ્બિનેશનની વાત કરી અને પછી સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરમ ઓફ પ્રોબેબિલિટી જે એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે એવા થિયરમ છે એની વાત જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. થેન્ક યુ.